प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने अपने पति को भावभीनी विदाई दी, जो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। दोनों की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। पुलवामा में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, ठीक उसी तरीके से इस बार यहां पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से खौफनाक घटना ने अंजाम लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के टूरिस्ट प्लेस बैसरन घाटी में हुई आतंकी हमले में पूरा देश गुस्से में है। जिस मर्मंता से आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद देश में एक बार फिर से आतंकियों को तगड़ा सबक सिखाने की मांग बढ़ती जा रही है। मंगलवार को दहशतगर्दों की इस हरकत के बाद सेना और सरकार एक्शन मोड पर है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे और अनंतनाग के एक अस्पताल में पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से मुलाकात की। इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद अमित शाह पहुंचे और वहां पर पीड़ितों से बातचीत करी, जो लोग घायल हो चुके हैं उनसे मुलाकात करी और उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मैं गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करें और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाएं। मुझे यकीन है कि विपक्ष इस पर साथ देगा। Well, it's an act of madness, it's an act of insanity, but there's much more to it, quite frankly. Obviously, it's been very carefully planned, this attack. Why do I say that? This is Baisaran Valley is a little uphill from Pahalgam, okay? Nobody can go there by car or any other mode of transportation except by ponies. So it will take time for any security force to reach there, right? Then the non-local people go there to the valley, right? So it was filled with non-local people. So for terrorists to actually spot this particular place, they must have planned it very carefully, right? And one is told that they probably came from Kishtwar through Kokarnag and then here. Then what they did was, when they reached there, they had two of them have AK-47s, the others also had, weapons of. Then what they did was that they segregated the men from the families and targeted the men. So this also must have been thought of earlier. And they also knew that by the time any information reaches the security forces, because this, as you know, Pahalgam is a high security zone because of the shrine there, right? The Amarnath shrine there. So they would have known that no, it will take time for the security forces to reach there, so they vanished, right? So therefore, number one, it is a very carefully planned attack, right, to target innocent people. Now, what is more important is that the General Asim Munir of Pakistan made a statement just 1 week ago. What did he say? Our stance is absolutely clear. It was our jugular vein. He's talking about Kashmir. It is our jugular vein. It will be our jugular vein. We will not forget it. We will not leave our Kashmiri brothers in their heroic struggle. Right? Then this is apparently an arm of the Lashkar-e-Toiba
that has taken this accepted that this is our attack. Right? It's called the resistance force. It's an arm of the Lashkar-e-Toiba. Now, if the general makes this statement and an arm of a Lashkar-e-Toiba is doing this, and that they are all located in Pakistan, so it's an act of terrorism by the state. It's state-sponsored terrorism. Now, under our Terrorist Act, you can proscribe terrorist organizations. If it's state-sponsored terrorism, Pakistan should be proscribed as a terrorist organization. And those responsible for this should be prosecuted in the International Criminal Court, as is sought to be done by some other, against other heads of state. Right? So I urge the Home Minister to proscribe Pakistan as a terrorist state and a terrorist organization under our Act, and move the International Criminal Court for prosecution. And I am sure that the entire opposition, at least I will stand by the Prime Minister and the Home Minister, and I'm sure the opposition will do that too. Because what is also suggested is that 85,000 domicile certificates have been granted to non-Kashmiris. And it is said that the intent of this attack is to send a message that we will not allow the demography of Kashmir to be changed. अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां जनसेवा के रूप में कार्य करने वाले अस्पताल अवैध अकूत कमाई का जरिया बन गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक संविदा कर्मी एजेंट के रूप में कार्य कर अवैध प्राइवेट अस्पतालों का संचालन कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। सर, आज आप क्षेत्र में जांच के लिए निकले हैं। क्या मामला है? कितने हॉस्पिटल के संचालन सही पाया गया, कितने का रजिस्ट्रेशन सही नहीं? मैंने 3 हॉस्पिटल अभी देखे हैं, तीनों में जो है इन लोगों ने ये बताया गया कि जो है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन अभी मौके पर रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया गया। इनको ये आदेशित किया गया है, इनको लिखित दिया है कंप्लेन में कि जो है ये अपना कल जो है अपना रजिस्ट्रेशन लेकर के ऑफिस में पहुंचे, ताकि ये प्रमाणित हो जाए कि इनका हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है या नहीं। सर, ये हॉस्पिटल वैध है कि अवैध है? नहीं, वैध अवैध की बात नहीं है। अगर ये रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे तो वैध माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाएंगे तो अवैध हो जाएगा। सर, आपके यहाँ विभाग में पंजीकृत है कि नहीं है चौधरी इस नाम से? ये रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे तभी तो हम बताएंगे। रजिस्ट्रेशन सर, आपकी जानकारी में है कि नहीं है? सर नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने चार्ज लिया है अभी 10 अप्रैल से, इसलिए जो है अभी जो है मुझे आइडिया वो अभी देखा नहीं पेपर। सर, यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर पाए गए? यहाँ पे नहीं पाए गए। सर, अगर भविष्य में नहीं पाया जाता तो हॉस्पिटल पर कार्रवाई हो जाएगी। बगैर फुल टाइम के एमबीबीएस डॉक्टर है उसको रहना जरूरी है। सर, एक प्रीतनगर में हेल्थ केयर नामक हॉस्पिटल है, उसको भी हमने देखा। अभी उन्होंने सब सारा कुछ बताया कि नहीं मेरा रजिस्टर्ड है। उन्होंने पेपर भी दिखाया वो रजिस्ट्रेशन का, लेकिन जिस रजिस्ट्रेशन का अभी जो है वो हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उसका सिग्नेचर नहीं है। सर, सुनने में आया है उनका फायर एनओसी नहीं है, और जो सुई और उसके लिए जो साफ सफाई के लिए एनओसी मिलता है वो भी उनके पास नहीं है। इस प्रकार की कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं गई, जिसमें मुझे भी डाउट है, इसलिए उनको बुलाया गया है। अपना वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन का, अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनका पेपर होगा। सर, चंद कदम की दूरी पे जन सहायता हॉस्पिटल संचालित हो रहा है जी, उसको मैं देखे हैं, वहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं मिला, अभी कोई मरीज भी नहीं था, और ये बताया गया कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन पेपर वो ढूंढे थे, पेपर नहीं मिला। उनको भी एप्लीकेशन में यही दिया गया है। कल सुबह हमको सर, आपके द्वारा किसी को कोई कार्रवाई की गई अभी तक नहीं? जी, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर ये जो हमने इनको बुलवाया गया है, अगर इस पे जो है सही नहीं उतरता तो उसमें कार्रवाई। कितने दिन का समय दिया गया आपके द्वारा? 3 दिन का समय दिया गया, और कार्रवाई नहीं बल्कि भविष्य में इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। सर, फायर एनओसी और वो हरा ये पेपर फायर और पोल्यूशन और जो है फायर एनओसी मिलने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। जब तक ये एप्लीकेशन ये पेपर नहीं लगाए जाएंगे तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सर, जिले में ऑन पेपर कितने हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सोनभद्र में है? वो 62 का हुआ है। 62 का। सर, यहाँ पे कितने पेशेंट पाए गए हैं हॉस्पिटल जांच में? पेशेंट तो अभी हमने देखा नहीं, हम तो पहले हॉस्पिटल का गए। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां हापुड़ के एक्सीडेंट माफ कीजिएगा खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां एक्सीडेंट करके भागी स्कॉर्पियो के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने तहरीर दी थी। आज उक्त गाड़ी के पकड़े जाने पर संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता पुलिस का सराहनीय कार्य देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पुलिस की प्रशंसा भी की। अमरपाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष बुलंदशहर।
किस कारणवश कपूरपुर थाने में आपका आना हुआ? हमारा यहाँ आना इसलिए हुआ, हमारे जो कार्यकर्ता है वरिष्ठ अधिकारी भारतीय किसान यूनियन है बनारस है, उनका एक्सीडेंट हो गया था 5/4/2024। वो गाड़ी पकड़ी थी तो वो गाड़ी बरामद करी है पुलिस ने। बड़ी अच्छी बात है उनकी, उनको प्रेरणा देते हैं पुलिस को कि उन्होंने अपना काम करा बहुत अच्छे तरीके से। और हम भी उसी लक्ष्य में आए। हम बाइक हमारी यह बाइक खड़ी है, उसी लक्ष्य में हम आए हैं कि भाई हमारा गाड़ी कौन सी गाड़ी थी, कौन सी कंपनी गाड़ी थी? गाड़ी थी काले कलर की, जो बरामद करी है पुलिस ने। गाजियाबाद का नंबर है उसका, उसको बरामद कर लिया है। आपका जो रवैया है, पुलिस का जो रवैया है आपके प्रति, वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा है उनका। उन्होंने काम कराया है समाज के लिए। कई गाड़ी को छानबीन करी है वीडियो के जरिए, कैमरों के जरिए, जब गाड़ी उन्होंने बरामद की है गाजियाबाद से, इसलिए आए हैं हम आज। हाँ जी मनोज जी, आपका कैसा आना हुआ कपूरपुर थाने में? और ऐसा है 5/4/2025 को हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो कि हमारे संगठन मंडहार से है, मैं भारतीय किसान मंडहार से जिला उपाध्यक्ष मनोज देव, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका 5/4/2025 को किसी काम से बुलावटी आ रहे थे, एक स्कॉर्पियो ने हिट करके भाग गई। हमने 112 पर फोन किया। 112 पर फोन करने के बाद में इनको काल में रचन कराई और उसके बाद हमने तहरीर दी, दिया जाने बाद उस रात्रपत के आधार पर पुलिस ने हमको 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन के बाद हमारे SI राहुल जी का फोन आया कि ऐसा है, आपकी गाड़ी वो पकड़ी गई है, आप थाने में आकर मिल जाएगा और आगे की उचित कार्रवाई के लिए जो पुलिस ने हमारे पक्ष में कार्रवाई की उसके लिए हम सराहनीय और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा जी मनोज जी, एक बात और बताइए, ये कपूरपुर थाना में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं SI राहुल जी, इनका प्रति व्यवहार कैसा रहा? बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत बढ़िया हमारी मदद करी है। शुरू से ही हमारे साथ लगकर काम किया उन्होंने और हमारी हर तरीके से थाना इंचार्ज हमारे साथ सहयोग किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाने का मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां श्रीराम सेना ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये आतंकवाद का एक पूर्व नियोजित कृत्य था। उन्होंने कर्नाटक सरकार की कन्नड़ लोगों की सुरक्षा के लिए मंत्री संतोष लाड को जम्मू कश्मीर भेजने के लिए प्रशंसा की। ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಆದಂತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು 2014ರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ,
ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿಲೆ ಹೊಡೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇದು. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನಿದು? ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ID ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನಿದು? ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನನ್ನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಡ, ಶಾಂತಿ ಬೇಡ, ಇಸ್ಲಾಂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು PDPಯ ಮುಫ್ತಿ ಮೆಹಬೂಬಾ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಿರಂಗ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. ಈಗ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಹಳೆಯದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. 1990ರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ. ಯಾಕೆ? ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲಾನ ಶರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಿಂದೂಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಡೆ ತಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಇದು ಅವರು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆದ್ರು. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ವೈಷ್ಣವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೋಗುವಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಸಂಖ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ, ಇದನ್ನೇ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಇದನ್ನೇ ಈ ದೇಶದ ಇವತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಮಿಲಿಟರಿಯವರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು? 67% ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ, 30% ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲೇನಿದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲೇನಿದು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಹಳ್ಳಿ, ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, ಮೈಸೂರು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಗಲಾಟೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಾನಸಿಕತೆ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುವಂತಹ ತಂತ್ರನೇ ಇದೆ. ಡಿಜಿಹಳ್ಳಿ, ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 13 ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಹಳ್ಳಿ, ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಕಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 28%, 47ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು 1% ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲೋ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 12% ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು 0.5 ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಏನೋ. ಸೊ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವರು ಆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದನೇ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕುಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಸಗಣಿ ಹೇಲ್ ತಿಂತಾರೆ ನೀವು. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಬಡ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ? ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ? ಆನಂದವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ? ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನೀವು ಸಿಡಿದೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರಿ, ಭಾರತವು ಬದುಕ್ತೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗೆ ಓಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಟೀಚರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಹಿಂದೂ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಿಂದೂಗಳ ಬಂದ್ರೆ ಸರಣಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬದುಕಬೇಕಾ, ನೀವು ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕಾ, ನೀವು ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೆಲಸ, ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ, ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿಂದೂಗಳು ಶತ್ರು ಯಾರು, ಮಿತ್ರ ಯಾರು? ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆದಂತ ಈ ಘಟನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋದಂತ ಯಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಬಹಳ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ. खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां कोल्ड स्टोर में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इतनी ज्यादा भयावह आग लगी हुई थी कि मौके पर फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। अगली खबर हुबली से है, जहां बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि पाकिस्तान का पतन शुरू हो गया है। ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರು ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ವೀರಾವೇಶದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆ ಉಗ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಶ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ದಿವಸ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು खबर श्रीनगर से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए, विरोध किया जाए, उतना कम है. पहले लोग ऐसी घटनाओं की निंदा कम ही करते थे. सबसे पहले ये जो वाक़ा हुआ है 22 पहलगाम है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, जितनी मुखालफत की जाए, वो कम है. और जैसे आपने शुरू किया, मैं उसी से बात करता हूँ. बहुत सारे वाक़े हुए हैं पिछले 35 वर्षों से, 89 से, कश्मीर वादी में भी, कश्मीर सूबा में भी और जम्मू सूबा में भी. और मैं जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, उस वक्त मैं MP होता था महाराष्ट्र से, तो मेरी एक बड़ी ड्यूटी थी. मैं उनको फिर कहता था कि मुझे रोडाली बना दिया कि जब कोई बड़ा हादसा होता था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस वक्त लीडर्स, मैं आज उसकी यहाँ छोड़ के चले गए थे सभी पार्टीज के लीडर्स, तो मैं हर जगह पहुंचता था जहां 20-20, 25-25, 30-30 लोग मारे जाते थे. लेकिन बहुत कम उन वाक़ात को कंडम किया जाता था आवाम की तरफ से. उसकी कई वजह. एक वजह बड़ी थी कि डरते थे लोग मिलिटेंटों से कि अगर हम उसका विरोध करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे मिलिटेंटों की, तो शायद हमें कल मार देंगे. और कई लोग शायद गट्स भी नहीं थे, या खुश थे या ना खुश थे, लेकिन कई बिना पे उनको कोई कंडम नहीं करता था पब्लिकली. लेकिन ये जो देखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे, कई लोग तो अभी से देख रहे होंगे ना, जब सरकार है, मैं जब सरकार कोई नहीं था, लीडर कोई नहीं था कश्मीर में, कुछ दिल्ली से बाहर थे, कुछ दिल्ली में थे, कुछ जम्मू में थे, तो तब भी मैंने देखा है. लेकिन ये आज के इस हादसे पर जबकि पूरा हिंदुस्तान इसको कंडम कर रहा है, निंदा कर रहा है, और पूरा जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है, मातम रियली, ये मैं पहली दफ़ा देखा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से मिलिटेंट्स के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, वो चाहे कश्मीर वादी के शहर और कस्बे और गांव हों, या सुबह जम्मू के, चाहे वो बलेसा, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन, बानहाल से लेकर राजौरी, पुंछ, कठवा, सांबा तक, उधमपुर तक और जम्मू शहर में हो. वो वसी इलाका है, इसलिए मैं ज़्यादा नाम ले रहा हूँ. और पूरी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर और सेंटर कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है. मैं कल रात से ही फ़ोन कर रहा हूँ, हर जगह, हर सुबह दुकानें बंद हैं. और मस्जिदों में एक वक़्त था कि हम लोगों को, लीडरों को बड़ी शिकायत रहती थी कि एक वक़्त में अर्ली 90s में मस्जिदों में, कुछ, हर मस्जिद में नहीं, चंद मस्जिदों में मिलिटेंट्स के लिए सपोर्ट मांगी जाती थी. लेकिन आज मेरा दिल बाग बाग होता है, खुश होता है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि मस्जिदों में, मेरे पास कई मस्जिदों के, जम्मू प्रोविंस, चिनाब वैली के, और यहाँ की भी मैं उसूल करूँगा, जहाँ इमाम साहब दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की इस हमाकत को और इस बेवकूफ़ी को और इस हरकत को कंडम करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि दहशतगर्द. न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर. भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने अपने पति को दी भावभीनी विदाई.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जम्मू कश्मीर अस्पताल में पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में हो रहा विरोध प्रदर्शन। लुधियाना पंजाब से भी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई सामने। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पनवेल निवासी दिलीप देसले का पार्थिव शरीर हवाई अड्डे से उनके आवास के लिए हुआ रवाना। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।